السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کلاس میں ہم نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ پڑھنے والے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا ملانا یا پھر مدغم کرنا، اسیمیلیٹ کرنا، مرج کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے معنی اسی میں آتے کہ ادغام کا سمپل میننگ اگر دیکھیں ہم تو وہ ہے ملانا۔ ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا۔ تو کب کرتے ہم یہ ادغام؟ تو 6 حروف جو ہے یہ آنے سے یہ قاعدہ بنتا۔ تو حروف ادغام کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ 6 حروف ہیں جن کے آنے سے ادغام کا قاعدہ بنتا۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے مجموعہ ہے یرملون۔ ٹھیک ہے، یرملون تو یہ ایک کلمہ ہے جس میں سارے حروف ہیں، حروف ادغام۔ یا ہے، را ہے، میم ہے، لام ہے، واو ہے اور نون ہے۔ تو یہ 6 حروف آپ کو الگ الگ یاد رکھنے کے بجائے یہ مجموعہ یاد رکھ لیے تو آسانی سے حروف ادغام جو ہے وہ یاد رہتے، یرملون۔ ٹھیک ہے، تو جب نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جائے، جب نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جائے تو ادغام کا قاعدہ بنتا۔ ٹھیک ہے، جب بھی نون ساکن آ رہا یا پھر تنوین آ جا رہا، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، کوئی بھی ایک آ رہی، تو ان کے بعد جو ہے اگر ان حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جا رہا، یا ملون میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جا رہا، تو نون کی آواز جو رہتی ان میں ملا کر ہم پڑھتے، اسی کو ادغام کرنا کہتے ہیں۔ اس کے دو ٹائپس ہے، ادغام کے دو ٹائپس ہے۔ پہلا ہے ادغام مع الغنہ، جسے ادغام ناقص بھی بولتے، اور دوسرا ہے ادغام بلا غنہ، جسے ادغام کامل بھی بولتے۔ تو یہ ایک کویشچن پیپر کا کویشچن رہتا۔ ٹھیک ہے، کویشچن پیپر میں اگر آپ دیکھ رہے جامعہ نظامیہ کا، تو اس میں یہ کویشچن، پرٹیکولر کویشچن آتا، نون ساکن تنوین کا آتا عموماً 90% آف دا ٹائمس چانسز رہتے ہیں آنے کے۔ تو جب بھی آ رہا قاعدہ اس میں یا تو ڈائریکٹلی پوچھتے ادغام مع الغنہ، ادغام کیا ہے نون ساکن یا تنوین کا، اور اس کے کتنے اقسام ہیں اس کے بارے میں پوچھتے، یا پھر اس کے جو دوسرا نام ہے ادغام ناقص اور ادغام کامل، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھتے۔ تو یہ معلوم رہنا، ٹھیک ہے، نوٹس میں بھی انشاءاللہ دے دی میں، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے اور جب میں نوٹس شیئر کرتی ہوں تب، اور اس کو امپورٹنٹ ایز امپورٹنٹ پوائنٹ بول کے لکھ لیجئے کہ اس کا جو نام ہے دوسرا نام وہ بھی آپ کو یاد رہنا۔ تو یہ ادغام جو ہم کر رہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو ادغام کرتے، لیکن یہ ادغام میں دو قسم کے ادغام ہے۔ ایک ہے غنے کے ساتھ، جسے ادغام مع الغنہ بول رہے، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کر رہے، اور دوسرا ہے ادغام بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر ادغام کر رہے ادغام ہی، لیکن ایک میں غنے کے ساتھ کر رہے اور دوسرے میں بنا غنے کے کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو بس اتنا سا فرق ہے اس میں۔ تو یہ ابھی پہلا والا دیکھیں گے ہم کہ ادغام مع الغنہ یا پھر ادغام ناقص جسے بول رہے یہ کب ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہی ہیں، یا، واو، میم اور نون۔ تو 6 حروف جو تھے یرملون، یرملون تھے، یرملون،
ये 6 हरूफ थे, इनमें से सिर्फ 4 हरूफ देखना है हम। जब इदगाम माल गुन्ने का कायदा बन रहा उन पर, तो सिर्फ 4 हरूफ आने से होता, या वाउ, मीम और नून। ठीक है, या मीम, वाव और नून, ये 4 हरूफ जो है, जो हरूफ इदगाम बोल रहे थे हम, उनमें से 4 हरूफ अगर आ रहे तो इदगाम मअल गुन्ना का कायदा बनता। इनको, इन हरूफों को याद रखने के लिए इनका मजमुआ है यूमिन। यूमिन, ठीक है, ऐसा मजमुआ है, इसमें चारों हरूफ है, या है, वाव है, मीम है और नून है, यूमिन। ठीक है, तो यूमिन अगर याद रख लिए तो ये हरूफ हरूफ इदगाम माल गुन्ना है। तो जब भी नून साकिन या फिर तनवीन जो रहता, जिसमें नून की आवाज रहती, इसके बाद वाला हर्फ जो रहता, जो दूसरे कलीमे में ही आता, एक कलीमे में नहीं होता ये इदगाम। ठीक है, तो एक कलीमे के अंदर नून साकिन आ सकता वो, लेकिन या नहीं आता उसके बाद इमीडिएटली, दूसरे कलीमे के शुरू में ही आता। तो ये दो कलीमों में ही होता इदगाम का कायदा, नून साकिन या तनवीन का, कि पहले कलीमे के आखिर में नून साकिन आता या फिर तनवीन आती, और दूसरे कलीमे के शुरू में अगर या, वाउ, मीम और नून, इनमें से कोई भी एक हर्फ अगर आ रहा तो इदगाम करते हम, लेकिन उसके साथ साथ 2 हरकत गुन्ना भी करते। तो शिद्दत से 2 हरकत गुन्ना करना पड़ता जब नून साकिन या फिर तनवीन के बाद यूमिन में से कोई भी एक हर्फ अगर आ जा रहा तो। इदगाम कर रहे लेकिन गुन्ना भी कर रहे उसके साथ, इसीलिए इसको इदगाम माअल गुन्ना, यानी गुन्ने के साथ, मा यानी साथ। तो इदगाम कर रहे गुन्ने के साथ, जब नून साकिन या तनवीन आ रही, उसके बाद हरूफ इदगाम में से यूमिन आ जा रहे तो, या वाउ, मीम, नून, ये 4 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ आ रहा दूसरे कलीमे के शुरू में, तो इदगाम माअल गुन्ना का कायदा बनता। तो क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें इदगाम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो नून की आवाज जो है इन हुरूफों में, इनमें से कोई भी हर्फ जो आ रहा, तो नून की आवाज जो नून साकिन में रहती या फिर तनवीन में जो नून की आवाज रहती, इनमें से जो भी हर्फ आता उसमें मिलाकर 2 हरकत गुन्ने के साथ अदा करते। तो नून को मिला रहे, नून की आवाज को मिला रहे इन हुरूफों में, इसीलिए उसको इदगाम बोल रहे, और उसके साथ साथ गुन्ना भी कर रहे, इसीलिए उसको माल गुन्ना बोल रहे। ठीक है, तो इदगाम माल गुन्ना कब होता? जब नून साकिन या तनवीन के बाद यूमिन में से या वो मीम नून में से कोई भी एक हर्फ आ रहा, तो इदगाम माल गुन्ना का कायदा होता। कैसे अदा करना है? नून की आवाज यूमिन में मिलाकर, उनमें से जो भी हर्फ आ रहा उसमें मिलाकर 2 हरकत गुन्ने के साथ अदा करना रहता। इस कायदे को इदगाम नाकिस भी बोलते। नाकिस का मतलब है ना तमाम, इनकम्प्लीट। मतलब कि यहाँ पर जो इदगाम कर रहे, नून की आवाज जो मिला रहे हम, जो नून साकिन में है या फिर तनवीन में जो नून की आवाज रहती, इन हुरूफों में मिलाकर पढ़ रहे, लेकिन वो नून की आवाज पूरी तरीके से मिल नहीं जाती। ठीक है, या वो मीम नून में पूरी तरीके से नहीं मिल जाती, थोड़ी सी नून की आवाज बाकी रह जाती। स्पेशली या और वाव में, जब हम नून को या फिर वाव में मिला रहे, नून की आवाज थोड़ी सी बाकी रह जाती। अगर एक कोई ग्लास है समझिए, इसमें कुछ पानी है, ठीक है, पानी है इसमें, और इसमें आप नमक डाल रहे, सॉल्ट डाल रहे, तो इसमें जब डालते हैं आप, तो इसको हिलाने से क्या वो नमक मिला देने से इसको कंप्लीटली नमक दिखता उसमें? नहीं दिखता। ठीक है, तो इसमें नमक नहीं दिखता, इसमें पूरी तरीके से मिल जाता। लेकिन अगर आप पानी है, इसमें चाय की पत्ती डाल रहे समझिए, टी पाउडर, ठीक है, चाय की पत्ती डाल रहे, तो उसमें जो है आप उसको पूरा मिक्स करने पर भी वहां पर कलर भी चेंज होता, प्लस उसके पार्टिकल्स जो रहते वो दिखाई देते हैं उसमें। ठीक है, वो पूरी तरीके से नहीं मिलता, वो नाकिस तरीके से मिलता, इनकम्प्लीट मिक्स होता वो। ठीक है, नमक का पूरा कंप्लीट होता, लेकिन चाय की पत्ती डाले या दूसरी कोई चीज डाले जो नहीं मिलती पूरी तरीके से, तो वो जो है इनकम्प्लीट मिक्स होती पानी में। तो सेम वैसे ही
یہ نون کو تو ہم اس میں ان حروفوں میں ملا کر پڑھ رہے، نون کی آواز کو جو نون ساکن یا تنوین میں ہے، یومن میں ملا کر تو پڑھتے، لیکن نون کی آواز تھوڑی سی باقی رہ جاتی، اگر وہ پوری طریقے سے مل جاتا یا وہ میم نون میں، تو نون کی آواز نہیں آتی۔ پوری طریقے سے کوئی چیز مل گئی، جیسے پانی میں شکر یا نمک ڈالے آپ، تو پوری طریقے سے مل گیا تو وہ دکھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی نون پوری طریقے سے اگر ان میں ملتا تھا تو وہ دکھتا نہیں، ساؤنڈ نہیں آتا اس کا، لیکن یہاں پر اسپیشلی یا اور واؤ میں جب ہم ملاتے نون کی آواز کو، تو نون جو ہے تھوڑا سا اس کی آواز، چاہے نون ساکن یا تنوین کی جو ہے، اس میں باقی رہ جاتی، اسی لیے اس کو ادغام ناقص بولتے۔ ادغام تو ہو رہا لیکن ناقص طریقے سے، یعنی نون تھوڑا باقی رہ جا رہی اس کی آواز، غنہ تو دو حرکت کرتے ہی کرتے، لیکن نون کی آواز تھوڑی باقی رہ جانے کی وجہ سے اس کو ادغام ناقص بولتے۔ لیکن سیم نون کی آواز جب ہم میم یا پھر نون میں ملا رہے، اس میں یا پھر اس میں ملا رہے، تو وہ کامل طریقے سے نون مل جاتا ان میں، ٹھیک ہے؟ کامل طریقے سے مل جاتا یعنی پوری طریقے سے مل جاتے ہیں، لیکن غنہ بھی کرتے، ٹھیک ہے؟ تو غنہ بھی کرتے، تو ابھی فی الحال اس کو زیادہ فوکس مت کریے، بس اتنا یاد رکھیے کہ جب یا وہ میم نون آ رہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ادغام کر رہے ہم، نون کی آواز کو ملا رہے ہم ان حروفوں میں، اور دو حرکت غنے کے ساتھ ادا کر رہے، کیونکہ غنے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اس کو، اسی لیے اس کو معل غنہ بول رہے، ٹھیک ہے؟ ادغام کر رہے غنے کے ساتھ، اور نون کی آواز تھوڑی باقی رہ جانے کی وجہ سے اس کو ادغام ناقص بولتے۔ تو اسی کو ہم تھوڑے ایگزامپلس میں دیکھیں گے۔ جیسے یہ ہمیشہ یہ ادغام مع الغنہ یا پھر ادغام اس کے بعد والا جو آتا بلا غنہ، ادغام جو ہے نون ساکن یا تنوین کا دو کلموں میں ہی ہوتا، ایک کلمے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پہلا ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ تو نون جب آ رہا، یہاں پر نون ساکن آ رہا، اس کے بعد حرف کون سا آ رہا وہ دیکھنا رہتا، تو حرف کون سا آ رہا یہاں پر؟ یومن میں سے ایک حرف ہے، یا آ رہا، ٹھیک ہے؟ یا آ رہا یہاں پر نون ساکن کے بعد، تو نون کی آواز یا میں ملانا ہے اور دو حرکت غنے کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ من یقول، میم نون یا زبر، مئی، مئی ایسا پڑھنا ہے، مئی، مئی نہیں، ابھی اس کو مئی ایسا پڑھے ہم، سپوز میہ، ٹھیک ہے؟ میہ سپوز اس کو ایسا پڑھے تو اس میں نون کی آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں مجھے تھوڑا نون کی آواز ڈالنا ہے کیونکہ یہ ادغام ناقص ہے، تو تھوڑی نون کی آواز باقی رہنا اس میں، اسی کو ادغام ناقص بول رہے، ٹھیک ہے؟ مئی، مئی نون کی آواز بھی آنا، میم نون یا زبر، مئی، یا زبر یا، مئی دو حرکت غنہ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ، ناک میں سے آواز نکالنا دو حرکت تک، یعنی دو انگلیاں کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا اتنی دیر تک ناک میں سے آواز نکالنا، ٹھیک ہے؟ میں یقول، میم نون یا زبر، میں، یا زبر یا، میں، یا قاف و پیش قو، لام پیش لو، میں یقول۔ سیم ویسے ہی یہاں پر یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، تو نون ساکن آ رہا، اس کے بعد کون سا حرف ہے وہ دیکھنا ہے، واو آ رہا، تو یومن میں سے ہے واو، ٹھیک ہے؟ یا وہ میم نون یومن، ان میں سے ایک حرف ہے واو، تو واو بھی آ رہا، تو بھی ابھی یہاں پر ادغام کا قاعدہ بن رہا، اور ادغام میں کون سا؟ غنے کے ساتھ والا، یعنی جب ہم اس کو ملا رہے، ان دو حروفوں کو ملا رہے، نون کی آواز تھوڑی باقی رکھ کے اس کو ملانا، دو حرکت غنہ بھی کرنا، تو میم نون واو زیر میو، میو صرف اتنا رہتا تھا، میوا ایسا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ میوا، اس میں نون کی آواز نہیں آ رہی، بٹ یہاں پر نون ہے نا، تو نون کو ملانا رہتا اس کو، اور غنہ بھی کرنا ہے دو حرکت، نون کی آواز تھوڑی باقی رکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ میو ولی، میو ولی، ایسا پڑھنا ہے اس کو۔ سیم ویسے ہی یہاں پر اس کلمے میں یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ میں ہے، ادغام دو کلموں میں ہی ہوتا، ایک کلمے میں نہیں ہوتا،
تو نون ساکن آ رہا پہلے کلمے کے آخر میں، یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم آ رہا۔ تو ابھی یہاں پر جب ایسا ہوتا تو ان کو بھی ملانا ہے، ادغام کرنا، کیونکہ یہ یومن میں سے ایک حرف ہے میم، تو نون ساکن کے بعد جو آ رہا تو ادغام کا قاعدہ بن رہا، ادغام کا قاعدہ بن رہا، اس میں نون کی آواز یہاں پر کیا ہوتی؟ پوری طریقے سے مل جاتی، کامل طریقے سے مل جاتی، اس میں ناقص نہیں ہوتا، پوری طریقے سے نون مل جاتا، ایسا پڑھتے اس کو ہم جیسے یہ نون نہیں ہے جیسا، کیونکہ وہ جا کے میم میں پوری طریقے سے مل گیا، لیکن دو حرکت غنہ کرتے ہیں یہاں پر، دو حرکت غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس کو، مم مثلی ہی، میم میم زیر مم، میم سا زیر مس، مم مس، لام زیر لی، مم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، مم مثلی ہی، ایسا کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ نون نہیں ہے جیسا پڑھنا پڑتا اس میں، ان دونوں میں یہاں پر۔ تو سیم ویسے ہی یہ ان ایک کلمہ ہے، نقول دوسرا کلمہ ہے، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو نون ساکن کے بعد نون آنے سے یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ بنتا، یومن میں سے ایک حرف ہے، یا وہ میم نون یومن، تو یہاں پر ادغام ہے معال غنہ کا قاعدہ بن رہا، دو حرکت غننے کے ساتھ نون کی آواز کو ملانا ہے نون میں، تو یہاں پر بھی یہ نون جو ہے ساکن والا وہ بھی پوری طریقے سے مل جاتا جو آگے آنے والا نون متحرک ہے اس میں، تو یہاں پر بھی مال غنہ کا قاعدہ بن رہا، اسی لیے دو حرکت غنہ کرنا پڑتا، لیکن نون جو ہے ساکن والا وہ پوری طریقے سے آگے آنے والا زبر والا جو نون دکھ رہا وہاں پر متحرک نون جو ہے اس میں کامل طریقے سے مل جاتا، لیکن غننے کے ساتھ ادا کرنا ہے، ان نقول، تو اس نون کو ہم مشدد نون کو شدت سختی سے پڑھ رہے، یہ والا نون جو ہے اس میں پوری طریقے سے جا کے مل گیا، ان نقول، ایسا پڑھ رہے اس کو، تو ان دونوں میں کامل ہوتا ادغام، لیکن غننے کے ساتھ غنہ کرتے ہیں ہم دو حرکت، ٹھیک ہے؟ اور ان دو حروفوں میں ناقص ہوتا ادغام بنا غننے، سوری غننے کے ساتھ، تو غنہ تو کر رہے یہ چاروں حروف آنے سے، یا وہ میم نون، غنہ تو کر رہے ہی کر رہے، دو حرکت غنہ شدت والا، ٹھیک ہے؟ لیکن نون کی آواز جو ہے یا اور وہ میں ناقص طریقے سے ملتی، یعنی تھوڑی باقی رہ جاتی، اور میم اور نون جب آ رہے نون ساکن کے بعد تو یا پھر تنوین کے بعد بھی، تو وہ کامل طریقے سے نون کی آواز ان میں مل جاتی، یعنی کہ وہ نون کی آواز بالکل نہیں آتی، ہم آگے آنے والا حرف ڈائریکٹلی شدت سختی کے ساتھ دو حرکت غننے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مم مثلہ، ان نقول، ایسے، ٹھیک ہے؟ تو سیم ویسے ہی اگر تنوین آ رہی تو یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، پہلے کلمے کے آخر میں تنوین ہے، تنوین جب آ رہا اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے یا آ رہا، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد یا آنے سے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بنتا، اب نون کی آواز جو تنوین میں ہے اس کو دو حرکت غننے کے ساتھ یا میں ملا کر ناقص طریقے سے، یعنی تھوڑی باقی رکھ کے نون کی آواز اس میں ملانا ہے، ادغام کرنا ہے، تھوڑی نون کی آواز باقی رکھنا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنا ہے دو حرکت غننے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کلوئی، کلوئی، لوئی پڑھنا ہے اس کو، لو، لام یا نون پیش، لوئی کیسی ہوتی ہے آواز؟ لوئی، لوئی، تھوڑی نون کی آواز آنا ہے اس میں، کلوئی یجری، کلوئی، لوئی، ایسی آواز آنا، ٹھیک ہے؟ کلن نہیں پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ اس کو نون جو تنوین میں ہے، لام نون پیش لن ایسا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک ساکن نون نون ہے، سمجھیے، ٹھیک ہے؟ کلن ایسا ہے وہ، آگے یا آنے کی وجہ سے زبر والا یا ہے یہاں پر اس ایگزامپل میں،
تو اس میں ادغام ہوتا یا آ رہا، حرف کون سا آ رہا وہ دیکھ رہے ہیں ہم، اس پہ حرکت کیا ہے وہ نہیں. تو نون ساکن کے بعد یا آ رہا، یعنی نون ساکن جو ہے جو تنوین میں ہے، لیکن ٹھیک ہے ابھی یہ نون چھپا ہوا ہے تنوین میں، تحریر میں نہیں ہے، وہ تلفظ میں ہے، لیکن ساکن نون کی آواز ہے. تو ابھی یہ تینوں کو ہمیں ملا کر پڑھنا رہتا، اور اس کو نون کو تھوڑا سا باقی بھی رکھنا ہے. لام نون یا پیش، لوئی، لوئی ایسا کرنا ہے، لوئی لوئی نہیں پڑھنا ہے. تو نون کو آپ ہٹا نہیں سکتے پوری طریقے سے اس میں. جب یا آ رہا تو تھوڑی سی ناقص طریقے سے اس کا ادغام کرنا، تھوڑا نون باقی رہنا، آواز تھوڑی نون کی آنا اس میں، ویسے ادا کرنا رہتا. کل یجری، دو حرکت غنہ کرنا ہی کرنا پڑتا اس پر، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے. غنہ صرف ملا کر پڑھتے کچھ لیڈیز پڑھاتے وقت، ویسا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کل لوئی، ناک سے آواز نکال رہی ہوں میں ابھی، کل لوئی بول کے ایسا پڑھی، وہ پورا نون کی آواز بالکل نہیں آ رہی، ادغام کامل طریقے سے ہو گیا، نون پورا مکس ہو گیا، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کل لوئی ایسا صرف بنا غننے کے پڑھے، وہ بھی غلط ہے. دو حرکت غنہ کرنا ہی پڑتا، دو انگلیاں کھولے جتنا ٹائم لگتا اتنی دیر سے اتنی دیر تک ناک سے آواز نکالنا پڑتا. کلو یجری، ایسا. سیم ویسے ہی یہاں پر یہ کلمہ پہلا کلمہ ہے، اور یہ جو دکھ رہا وہ دوسرا کلمہ ہے. دو کلمے ہیں یہ فرسٹ ہے سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے، جو ہم تلاوت کر رہے وہاں پر جہاں پر آ رہی تنوین، تو بیچ میں کہاں پر آ رہی اس کے بعد والا حرف کون سا ہے، وہ ادغام میں ہمیشہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف رہتا. تو یہاں پر تنوین یہاں پر ہے، اس کے بعد والا حرف کون سا ہے، واؤ ہے. واؤ یومن میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، تو واؤ ایک حرف ہے. تو ابھی کون سا قاعدہ بن رہا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بن رہا. یومین اگر آ گئے تو ادغام مع الغنہ ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بن رہا. تو ابھی کیا کرنا ہے، تنوین کا جو نون رہتا ہے، اس میں جو نون کی آواز ہے اسے واؤ میں ملانا ہے، ادغام یعنی ملانا. تو ابھی اس کو ملانا ہے واؤ میں، اور تھوڑی سی نون کی آواز باقی رہنا، کیونکہ یہ ادغام ناقص ہے. ناقص یعنی پوری طریقے سے نہیں مل رہا، وہ تھوڑی نون کی آواز باقی رہ جا رہی، واؤ میں ملانا ہے. پلس دو حرکت غنہ کرنا ہے، یعنی شدت سے غنہ کرنا پڑتا. تو یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا ہے سمجھ لیجئے، جس میں ایک نون کی آواز ہے، مغفرتن ہے، ٹھیک ہے، وہ تن. اس کے بعد واؤ آنے کی وجہ سے، واؤ زبر واہ ہے اس کے بعد، تو ابھی ان میں دونوں میں ادغام ہو جاتا ہے، یہ دونوں مل جاتے ہیں. نون کی آواز کو واؤ میں ملانا ہے، اور دو حرکت غنہ کرنا ہے، تھوڑی نون کی آواز باقی بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، مغفرتن، تم پڑھنا ہے اس کو، تو نہیں، تو پڑھے تو وہ نون کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، اس میں نون کی آواز تھوڑی باقی رکھنا، ناقص طریقے سے نون کو ملانا، پوری طریقے سے نہیں. ماؤ فیرو تم، تم، اور وہ دو حرکت تک ناک سے آواز نکالنا، اسے غنہ بولتے ہیں. ماؤ فیرو تم و اجرن. ٹھیک ہے، تو اس میں ناقص طریقے سے ملتا جب یا پھر واؤ آ رہے تو نون کی آواز ناقص ناقص طریقے سے ملتی. سیم ویسے ہی اس کلمے میں دیکھیے، یہ ایک کلمہ ہے اور یہ کلمہ ہے، دو کلمے ہو گئے. پہلے کلمے کے آخر میں تنوین آ رہی، اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم آ رہا، تو میم بھی یومن میں سے ایک حرف ہے، تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بن رہا. تو ابھی یہاں پر ذریۃ من، ٹھیک ہے، ذریۃن ہے وہ، تن ایسا ہے، ٹھیک ہے، ذریۃن. اس کے بعد من آ رہا کلمہ ایسا. تو اب نون ساکن کی آواز جو تنوین میں ہے، یہ تنوین ہے جو تحریر میں نہیں ہے، وہ چھپا ہوا نون ہے جو تنوین کے اندر ہے اس میں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو تحریر میں لکھ کے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو نون کی آواز ہے اس کے بعد جو ہے ساکن نون کی جو تنوین میں ہے، اس کے بعد میم آنے کی وجہ سے ان دونوں میں ابھی ادغام کا قاعدہ بن رہا. یومن میں سے ایک حرف ہے میم، تو ادغام میں سے کون سا قاعدہ بن رہا ہے، ادغام مع الغنہ کا. یعنی ابھی مجھے نون کی آواز کو میم میں ملانا ہے اور دو حرکت غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میم نون جو ہے وہ پوری طریقے سے میم میں مل جاتا، پوری طریقے سے کمپلیٹلی، یہ ناقص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ کامل ہوتا. تو یہ پوری طریقے سے مل جاتا،
اور میم کو جو ہے ہم شدت سختی سے 2 مرتبہ پڑھ لیتے اور غنہ کرتے اس کے اوپر. ذریتم. تم نون نہیں ہے جیسا پڑھنا ہے یہاں پر، یہاں پر نون کی آواز نہیں لانا. ٹھیک ہے. ذریتم من تم. میم پیش. تم. میم نون زیر من. ایسا پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ذریتم من. تم جو کر رہے 2 حرکت غنہ کر رہی ہوں میں، اور وہ ناک سے نکال رہی ہوں 2 انگلیاں کھلے جتنے ٹائم تک. تو تنوین کے نون کو ملانا ہے میم میں کامل طریقے سے، بٹ 2 حرکت غنہ کرنا ہے. سیم ویسے ہی یہاں پر رجالن ایک کلمہ ہے اور نوحی دوسرا کلمہ ہے. تو رجالن ایسا لکھ سکتے ہیں ہم اسے نون ساکن کے ساتھ، اگر لکھے تو نون کی آواز اس میں دیکھنے کیسے ملانا ہے بلکہ. اس کے بعد نوحی ایسا کلمہ ہے وہ. نوحی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا آ رہا، نون کی آواز، ساکن نون کی آواز جو تنوین میں ہے، اس کے بعد نون آ رہا پھر سے. تو نون جو ہے وہ یومن میں سے ایک حرف ہے. ٹھیک ہے. یہ نون جو نیکسٹ کلمے کا، دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہے وہ. تو ابھی کیا کرنا ہے، یہ ساکن نون کی آواز جو تنوین میں ہے، اس نون میں جو متحرک پیش والا یہاں پر جو دکھ رہا نوحی کا پہلا حرف، اس میں ملانا ہے. ادغام کا قاعدہ بن رہا 2 حرکت غننے کے ساتھ کرنا ہے. اس میں بھی جو ہے یہ نون جو ساکن تنوین والا نون جو ہے، یہ یہ کامل طریقے سے مل جاتا آگے آنے والے نون میں. اس میں کامل طریقے سے مل جاتا، لیکن 2 حرکت غننے کے ساتھ ادا کر رہے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھ رہے کیسے، رجال. اسی نون کو جو آگے آ رہا اس کو ہم شدت سختی سے 2 حرکت غننے کے ساتھ پڑھ رہے. رجال نوحی لن. لام نون پیش. لن ایسا پڑھا جاتا لن. ٹھیک ہے. رجال نوحی ایسا پڑھا جاتا وہ. اس میں یہ نون جو بیچ والا ہے تنوین والا، یہ اس کا جو نون ہے وہ پوری طریقے سے آگے آنے والے نون میں مل جاتا کامل طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو علامت دکھ رہی آگے والے حرف پر، یا واو میم نون کے اوپر جو تشدید دکھ رہی، وہ علامت ہے ادغام کی. ٹھیک ہے. سارے کلموں میں دیکھو آپ ایک تشدید دکھتی رہتی، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہاں پر ادغام ہو رہا. وہ تشدید جو ہے ادغام کی علامت ہے. جہاں پر بھی ادغام ہوا رہتا وہاں پر ایک تشدید لگا رہی رہتے، شدت سختی سے ادا ہوتا، یا تو غننے کے ساتھ یا بغیر غننے کے ساتھ. اگر یومن آ رہے تو 2 حرکت غننے کے ساتھ اس کو ادا کرنا رہتا. اسی کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جس کی پریکٹس جو ہے ہم کریں گے ابھی. تو یہاں پر جتنے بھی کلمے دکھ رہے، یہ نون ساکن کے بعد یا آنے سے جو ادغام ہو رہا وہ ہے. یہ نون ساکن کے بعد واؤ آنے سے ادغام معال غنہ ہو رہا. نون ساکن کے بعد میم آنے سے ادغام معال غنہ ہو رہا. اور نون ساکن کے بعد نون آنے سے ادغام معال غنہ ہو رہا. تو انہی کلمات کو میں پڑھتی ہوں پہلے، اس کے بعد ہم جو ہے اسی کی پریکٹس کریں گے. أن يؤمنوا. أن يشاء الله. فمن يعمل. لمن يخشى. من يشاء. من واق. من وال. من ورائهم. من وجدكم. من وراء جدر. مما ان. اس میں جو ہے نون پورا کامل طریقے سے میم میں مل جاتا تو یہ نون نہیں رہے جیسا آپ کو پڑھنا رہتا. ٹھیک ہے. کلیمے میں تو رہتا بٹ پڑھتے وقت اس کو آگے آنے والے حرف میم میں پوری طریقے سے ملانا ہے، لیکن 2 حرکت غننے کے ساتھ پڑھنا رہتا. مما ان. مم مسد. مم مصیبت. مما رزقناکم. من نعمت. یہاں پر بھی نون جو ہے، اس نون میں جو متحرک آگے آنے والا ہے
दूसरे कलीमे के शुरू में जो आ रहा उसमें कामिल तरीके से मिल जाता। तो ये नून हम नहीं पढ़ रहे, जो आगे नून दिख रहा तशदीद वाला उसको शिद्दत सख्ती सख्ती से पढ़ रहे, वो मुतहर्रिक नून रहता। ठीक है। मिन निअमतिन, मिन नुतफतिन, अन फअल, इन फअती, फलन नजीदकुम। इसके साथ साथ और भी कुछ कलिमात हैं जिनमें तनवीन के बाद या वो मीम नून आ रहे। जैसे ये पहला कलीमा है जिसके आखिर में तनवीन है, और दूसरे कलीमे के शुरू में या है। तनवीन है, तनवीन या, तनवीन या। सेम वैसे ही तनवीन वाव, तनवीन वाव, तनवीन वाव, तनवीन, सॉरी हाँ, तनवीन वाव, वाव, तनवीन मीम, तनवीन के बाद मीम आ रहा। ठीक है। तनवीन मीम। तो ये सारे कलीमे में तनवीन के बाद मीम आ रहा, ये सारे कलीमात में तनवीन के बाद नून आ रहा। ठीक है। या वो मीम नून, या वो मीम नून। तो तनवीन के बाद आ रहे इन एग्जाम्पल्स में, ये भी आप पढ़ ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पीडीएफ ग्रुप में डालती हूँ, तो उसको देख के आप उनको भी पढ़ ले सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर थोड़े स्टूडेंट्स को इसको भी पढ़ाएंगे तो सबका ये कवर हो जाता। अभी मैं पढ़ती हूँ उसको। खैरन यरहु, यहाँ पर जो इसमें तनवीन में जो नून रहता इसको या में मिलाना है, और नाकिस तरीके से मिलाना है, और दो हरकत गुन्ने के साथ पढ़ना है, यानी थोड़ा नून की आवाज बाकी रहना उसको पढ़ते वक्त। रॉ, नून या जबर, रई, ऐसी आवाज आना, रई नहीं आना। ठीक है। नून को बाकी रखना उसको पढ़ते वक्त। खैरन यरहु, सिह्रन युसर, عينا يشرب हिसाबा यसीरा। सेम वैसे ही तनवीन के बाद वाव आने से तनवीन में जो नून रहता उसको वाव में मिलाना है, नून की आवाज थोड़ी बाकी रखना है, और दो हरकत गुन्ना करना रहता। लह ब्यू, 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 बा, नून वाव जेर, ब्यू, ऐसी आवाज आना। बिन या बी, ब्यू, ब्यू, ऐसा नहीं आना। ठीक है। तो ब्यू, ब्यू, ऐसा पढ़ना है इसको। लह ब्यू व तब, बरदं व सलामन, दं, दानून, दाल नून वाव जबर, दं, दं, नून की आवाज आना। बरदं व सलामन, व लिसानं व शफतैन, मल्लं व अद्ददह, मल्लं, लं, लाम नून वो जबर, लं, ऐसी आवाज आना। ठीक है। नून की आवाज बाकी रखना थोड़ी सी। मल्लं व अद्ददह। तो इन दोनों में नाकिस तरीके से नून मिलता, इसको इदगाम नाकिस गुन्ने के साथ बोलते हैं। ठीक है। बा गुन्ना। यहाँ पर भी इदगाम जो हो रहा वो इदगाम में कामिल हो रहा, लेकिन गुन्ने के साथ हो रहा। ठीक है। बट ये पूरे जो है बेसिक कायदा अगर आप पढ़े नूरानी कायदा, ये पूरे इदगाम नाकिस ही कहलाते नूरानी कायदे में। बट इसमें नाकिस नहीं होता, इसमें कामिल होता। उतना आप नोट डाउन कर ले सकते। अगर लिखना चाह रहे वैसा तो वैसा भी लिख सकते, या फिर यूमिन आने से इदगाम मअल गुन्ना होता, इतना लिखे तो भी काफी रहता। ठीक है। तो यहाँ पर भी तनवीन के बाद मीम आ रही, तो ये तनवीन का जो नून रहता है इसको हटा देना है भी, वो मीम में पूरी तरीके से मिल जाता। नून की आवाज नहीं आना इसमें, लेकिन दो हरकत गुन्ना करना रहता। जिक रुम, रुम रॉ मीम पेश, रुम कैसे होता, रॉ मीम पेश, रुम। ठीक है। ऐसे पढ़ना है। जिक्रुम मुबारकुन, जिक्रुम मुबारकुन, लौहिम महफूज, हिम, हामीम जेर, हिम, नून की आवाज बिल्कुल नहीं आना इसमें। ठीक है। हिन पढ़ना नहीं है इसको। हिम, मीम से मिलाना, हामीम जेर, हिम, दो हरकत गुन्ना करना। लौहिम महफूज, रादियतम मरदियह, तम, तामीम जबर,
तम कैसे पढ़ते हैं हम, वैसे पढ़ना। नून का जो रहता हर आवाज, उसको बिल्कुल हटा देना, क्योंकि वो पूरी तरीके से मीम में मिल गया रहता नून, इसीलिए उसकी आवाज नहीं आती। रादियतम मरदियह, रसूलुम मिनल्लाह। सेम वैसे ही तनवीन के बाद अगर नून आ रहा, तो तनवीन में जो नून रहता उसको ये आगे आने वाले नून में पूरी तरीके से मिला देना, दो हरकत गुन्ने के साथ अदा करना। ठीक है, तो आगे आने वाला जो नून है वो शिद्दत सख्ती से ये अदा हो रहा, तनवीन का नून नहीं। यौम इज़िन नाइमह, यौम इज़िन नाइमह, यौम इज़िन नादिरह, عظاما نخرة عذابا نكرا। ठीक है, तो बस इतना सा है नून साकिन और तनवीन का इदगाम माल होने का कायदा। तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम अभी। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जो कलिमात दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद जो है वो तनवीन वाले भी थोड़े स्टूडेंट्स को, आधे स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी पूछना है आपको तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अभी माइक ऑन करती हूँ मैं पार्टिसिपेंट्स का। जी, अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी पूछिए। ईदगाम में जैसे या वाव और मीम है, तो ये सब सिर्फ ईदगाम में ये होता है, मतलब मिलाने का। इन्हीं इन्हीं पर इदगाम होता। ठीक है, मिलाने का हाँ। जो कायदा है अच्छा, इन्हीं पर होता। माल गुन्ना जो बोल रही हैं, माल गुन्ना। चार हुरूफ देखना, माल गुन्ना यानी मा यानी साथ, गुन्ने के साथ। हम्म। देखिए इदगाम जो होता है ये छह हुरूफों पे होता, यहाँ पे जो दिख रहे हैं यरमलून। ठीक है, या छह मालूम, हाँ। हुरूफों में सिर्फ चार हर्फ देख रहे हैं ना अभी हम, यूमिन, या, जी। मीम, वाव और नून। अगर ये आ रहे तो इनके ऊपर हम गुन्ना कर रहे, इनको मिला रहे, नून की आवाज को इनमें मिला रहे और दो हरकत गुन्ना कर रहे शिद्दत के साथ। छह हुरूफ हैं, बाकी जो है दो है, दो जो बच जा रहे हैं उनको कल पढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक है, अभी सिर्फ चार देखे हम जिनके ऊपर इदगाम माल गुन्ना होता है, यानी नून की आवाज इनमें मिलाकर पढ़ रहे। इदगाम तो कर रहे, ये छह हुरूफों पर ही इदगाम होता, मिलाने का काम हो रहा। लेकिन चार हर्फ अगर आ रहे नून साकिन या तनवीन के बाद, तो नून की आवाज जो नून साकिन या तनवीन में है उसको इन हुरूफों में मिला के पढ़ रहे, लेकिन गुन्ना भी कर रहे, दो हरकत गुन्ना कर रहे, इसीलिए उसको इदगाम माल गुन्ना बोल रहे। तो ये हर्फ याद रहना आपको, या वो मीम नून, यूमिन जिसका मजमुआ है, अगर वो याद रखे तो गुन्ने के साथ आपको नून की आवाज को उन हुरूफों में मिलाना रहता यूमिन में। ठीक है, जी। टोटली छह है हर्फ, उनमें से दो हर्फ चार देखे हम कल, बाकी के दो जो दो बच गए इदगाम वाले, तो उनको भी देखते। ठीक है, और कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी, ये जो यूमिन हरूफ है, तो इसके ऊपर तजदीद आना ये कंपलसरी है क्या? तभी हम ये कायदा लगाएंगे। तजदीद आना कंपलसरी नहीं है, तजदीद एक अलामत है इदगाम की। कुछ कुरान मजीद जब आप लेते, स्पेशली जो उस्मानिया कुरान मजीद है जो बाहर जी। मिलती, उसमें नहीं जी। रहती। ठीक है, अगर नहीं है बोले तो हम हम्म। वहां पर गुन्ना नहीं करना या मिलाना नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर तनवीन के हम इसको बाद या नूनी पहचानेंगे साक, कैसे बाजी? जैसे इसमें हम पहचान ले रहे हैं कि तजदीद है तो हमें हर्फ करना है हर्फ देखना है इदगाम। आपको, हर्फ अच्छा, हर्फ, हाँ देख रहे हैं हाँ। हम, तजदीद थोड़ी ना देख के हम पहचान रहे हैं। यूमिन बोल रहे हैं ना, हर्फ देख रहे। हम्म। यूमिन अगर आ रहा नूने साकिन या फिर तनवीन के बाद, तो आपको दो हरकत गुन्ने के साथ इदगाम माल गुन्ना करना पड़ता है, यानी गुन्ना करना और इदगाम भी करना, जी। ठीक। हाथ देख के पहचानना पड़ता। जी जी, ठीक है बाजी। ठीक है, तजदीद जो है सिर्फ एक अलामत है, यहाँ पर तजदीद रहने से ये इसका मतलब ये नहीं कि फिर इसमें दो नून है बोले, जैसा नहीं। तजदीद दो हरूफों से मिलने से बन रहा ना, तो ये दो हर्फ मिलने की वजह से ये अलामत उसके बाद डाल रहे। ये दो कलीमे जो है
मिन एक तो कलीमा बाजी है। कोई एक वैसे भी एग्जाम्पल दीजिए ना जिसमें तजदीद ना हो। इसमें छोड़िए, इसी में छोड़ दीजिए तजदीद। हमारे पूरी कुरान मजीद में आप कोई भी एग्जाम्पल लो उसमें तजदीद रहती है, आपको आसान करके दे दिए, वहां पर है मिल रहा, दो हर्फ मिल रहे बोल के तजदीद दे दिए रहते बस। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई। अगर आपको तजदीद बिना तजदीद वाले चाहिए तो देखना पड़ता अभी, जो ऑनलाइन मेरे पास है, मतलब के पीडीएफ जो अवेलेबल है उसमें सारों में तजदीद है। जो मेरे पास घर में अवेलेबल है उसकी फोटो लेके मैं डालती हूँ, जिसमें तजदीद नहीं रहती इंशाल्लाह। हाँ हाँ। क्योंकि बाजी फिर जैसे हम जब तिलावत करते तो वो अगर वो भी पढ़ लेंगे एग्जाम्पल तो हमें ध्यान आ जाएगा ना, इसलिए। वो नहीं पढ़ते आप, ठीक है, आप उस्मानिया कुरान मजीद से पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना हमारी इंडियन ही है। कुरान मजीद में सब जगह पर रहता, सब जगह तजदीद रहता है, ठीक है बाजी। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ पॉइंट, कुछ जगहों पर जहां अलामत आ जाती, समझिए ऐसे, रिसेंटली देखे हाँ थे ना हाँ हम, हाँ बाजी, ये हाँ ये भी पूछना था हमको कि ये सर्कल वाली अलामत आती है बहुत जगह, तो सर्कल ये नहीं। नहीं समझ में आता। सपोज ये, अभी माइक ऑफ कर दीजिए, सपोज ये दो कलीमे जो दिख रहे जिनमें इदगाम मअल गुन्ना का कायदा हो रहा, अगर वो सेपरेट है, मतलब कोई दूसरा एग्जाम्पल है समझ लीजिए, जब हम तिलावत करते हैं उसको देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, निअमतिन ये जो दिख रहा ऐसा है, तो यहाँ पर कोई अलामत है रुकने की, ठीक है, जहां कंपलसरी है रुकना, यानी ये अभी ये गोल दायरा है, इस पर गोल दायरे पर, गोल दायरा मतलब एक आयत खत्म होने पर डालते हैं हम, ये आयत बोलते हैं इसको, तो मतलब इस पर क्या हुक्म है, इस पर वक्फ भी कर सकते हैं यानी रुक भी सकते हैं हम, और वस्ल भी कर सकते हैं यानी मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें जायज है गोल दायरे पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर जरूरी है अगर मिलाना, समझिए कोई आयत है यहाँ पर जो खत्म हो रही नून साकिन से या फिर तनवीन से, और दूसरी आयत शुरू हो रही जिसका पहला हर्फ यूमिन में से एक है, तो अगर ऐसा है जहां जरूरी है कि आगे जाके मिलाना रहता, सपोज यहाँ पर लाम अलिफ आया गोलदारे पर, तो बेहतर है मिलाना, तो वैसे जगह है ना यहाँ पर नून पर तशदीद दे दिए रहते, बट अगर यहाँ पर लाम अलिफ नहीं है, जरूरी नहीं है मिलाना, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है मिलाना, तो वैसे जगह पर हम यहाँ पर उमूमन यहाँ पर सांस तोड़ना ही तोड़ना पड़ता, ठीक है, बेहतर है वक्त करना इस पर, ना कि वस्ल, दोनों चीजें करे तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट बेटर कौन सा है, वक्त करना ज्यादा बेटर है, तो वक्त करें यहाँ पर, तो वैसी जगह पर यहाँ पर तशदीद नहीं दिए रहते आगे वाले कली हर्फ के ऊपर, इस पर तशदीद नहीं रहती ऐसा, क्यों, क्योंकि वहां पर रुकना ज्यादा बेहतर ना था ना वो गोल दायरे पर, तो इसीलिए सब क्या करते उस पर रुकते उस जगह पर, क्योंकि वहां पर मिलाना जरूरी नहीं है, आई मीन कंपलसरी नहीं है, ना ही बेहतर है, तो उस पर रुक जाते हैं, तो वहां पर नहीं रहता ऐसा, मिन बोल के यहाँ पर रुक जाते, फिर आगे निअमतिन बोल के आगे वाला कलीमा सांस तोड़ने के बाद फिर सांस खींचते और दूसरा कलीमा पढ़ लेते, वैसी जगह नहीं रहता, मिलाना है यहाँ पर जरूरी है, तो वैसी जगह पर क्या करते, तशदीद दे दिए रहते, क्योंकि आप उसको मिला के पढ़ो बोल के दिए रहते, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं देखना है आपको, आपको क्या देखना है, नून साकिन या तनवीन आ रहा क्या वो देखना है, उसके बाद वाला हर्फ कौन सा है वो देखना रहता, तशदीद जो रहती सिर्फ एक अलामत है, अगर अलामत नहीं भी रही तो भी आपको इदगाम करके पढ़ना ही पड़ता, उसको पढ़ना कैसे है, मिन निअमतिन ही पढ़ना, दो हरकत गुन्ना करना और नून की आवाज को नून में मिलाकर ही पढ़ना पड़ता, इदगाम करना ही है दो हरकत गुन्ने के साथ, ठीक है। जी बस। तो आप जो है आज जब तिलावत करते रहते हैं कुरान मजीद खोल के, तो देखिए ढूंढिए ऐसे कलिमात, बहुत सारे मिल जाते, एक पर्टिकुलर सूरा पढ़ रहे हैं आप या पारा पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें आप देखना, मार्क करना, और कुछ लेडीज जो है आ, ऐसी वाली कुरान मजीद यूज कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट करी ना अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, इसमें नहीं करी शायद, प्रीवियस जो स्लाइड था पहले जो एक्सप्लेन करी थी मैं उसमें करी थी, ठीक है, अभी वो दिखाती हूँ, एक मिनट, ऐसा, तो कुरान मजीद जो है ऐसी अवेलेबल रहती मार्केट में, कि जिसमें हाईलाइट करे रहते कि ये कायदा बन रहा है यहाँ पर, इसको पर्टिकुलर कलर्स दे दिए रहते, कलर कोडेड रहती हो, तो वैसे ही नहीं लेना है, ठीक है, अगर है आपके पास पहले से वही पढ़ रहे तो अभी नई मत खरीदिए, बट जनरली जो है तरीका सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, विदाउट
कलर्स रहना वो, और कोड नहीं रहना, उसमें लिखा नहीं रहना कि यहाँ कलकला हो रहा, तो तभी आप उसे कलकला कलर्स देख के आप पढ़ना शुरू करें तो आपको पढ़ने समझ में नहीं आता कौन सा कायदा बन रहा क्या बन रहा। ऐसा विदाउट कलर्स रहना, ब्लैक में रहती ना, कंप्लीटली ब्लैक इंक में जो प्रिंटेड रहती, वैसे ही ले लीजिए आप। तो आप खुद आइडेंटिफाई करना, उसमें ढूंढना कौन सा हर्फ है, नून साकिन आ रहा, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा, ये आपको ऐसे ढूंढना पड़ता। ठीक है, ऐसा कलीमात सिंपल है ऐसी, एक ही कलर में जो रहती, इसमें आप देखते हैं नून साकिन है उसके बाद ये आ रहा, इसलिए वहां पर इदगाम माल गुन्ना करना, दो हरकत गुन्ना करना, नून की आवाज बाकी रखना, ये सारी चीजें आपको मालूम होती। अगर आप कलर कोडेड ले लिए, कलकला हो रहा बोले तो एक कलर रहता उसका, या फिर हरूफे इदगाम आ रहे तो अलग कलर रहता, हरूफे इजहार आ रहे तो एक कलर रहता, तो आराम से मालूम हो जाता, आराम से पढ़ लेते। जैसे ही आपको नई वाली कुरान मजीद दो ऐसी वाली सिंपल एक कलर में जो रहती सिंगल कलर में, तो वैसी दे दिया बोले तो आपको पढ़ने नहीं आता, मुझे वैसे ही होना बोले तो कोई नहीं देते, आपको कायदा मालूम रहना पड़ता। कोई भी कुरान मजीद सिंपल वाली ले लो, ठीक है, सिंपल, उसमें कुछ भी कायदा लिखा नहीं रहना, ना उसमें कलर कोडेड रहना, कुछ भी नहीं रहना, आप डायरेक्टली देख के पढ़ना शुरू करना वैसी वाली। ठीक है इंशाल्लाह। तो एक स्टूडेंट भेजे थे, तो मैं रेकमेंड नहीं करती आपको कि आप वैसी इस्तेमाल करना बोल के, सिंपल वाली ले लीजिए, और उसी में आप खुद ढूंढना उसको कि कौन सा हर्फ आ रहा, नून साकिन है नहीं है, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा, क्या हमज़ा आइन हा कोइन ख्वा आ रहे, क्या यूमिन में से एक आ रहा, ये सारी चीजें आप देखना पड़ता। ठीक है, क्लियर है सबको? और कुछ पूछना है? जी बाजी, क्लियर है बाजी। ठीक है, क्लियर है तो अभी पढ़ना शुरू करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस करें उन्होंने पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो आप क्या करिए, ऐसे पढ़िए, एक या वाला, एक वाऊ वाला, एक मीम वाला, एक नून वाला, रो वाइज पढ़ना, तो इंशाल्लाह सबको मौका मिलता पढ़ने का। ठीक है, खुशनुमा, अजरा, जकिया, तबस्सुम, ताहिरा, बिल्किस, हफीज, सादिया, शाकिर, अंजुम, फातिमा। खुशनुमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पढ़िए। मैं जो पढ़ रही हूँ। खुशनुमा पढ़ रहे भाई, कोई दूसरे नहीं माइक ऑन करना, खुशनुमा ऑन करते। इन इन मेनूना आई, इन नहीं पढ़ना, आई, हमजा नून या जबर, आई, आई मेनूना यु, मीनू। यु मेनू माइक थोड़ा करीब करिए, आवाज भी नहीं आ रही और ब्रेक भी हो रही आवाज। इन आई इन नई मेनू म्यू, वाकिन, मिन वाकिन मिन नहीं, म्यू, म्यू। मिन वाकिन हाँ, मिम मिन मिम मई मिम, मिम इन। मिम इन। मेरी आवाज क्लियर है? जी बाजी। फिर आपकी नहीं आ रही ना अच्छे से? जी नेटवर्क। हाँ, ये नून नहीं पढ़ना, इसमें पूरा मिल जाता नून मीम में, तो ये नून नजर नहीं आता, मतलब उसका साउंड बिल्कुल नहीं आता, इन दोनों में साउंड आना है नून का, यहाँ पर नहीं। ठीक है, पढ़िए इसको। मिम मिम मैया मिम, इन, मिम इन मिम मिन यमती निअमतिन, नियामती तिन। मिन नियामतिन इन यशाउ ठीक है, यल्लाहु काफी है उतना, इन इन कैसे दिख रहा है आपको, इन है अन है? अन है। तो उसको पढ़ना कैसे है, अभी अन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी इदगाम करना है तो कैसे मिलाना है उसको, आगे आने वाले हर्फ में मिलाना है उसको। जी कहाँ मिला रहे हैं आप? अलग पढ़ रहे ना, अन बोल के पढ़ रहे हैं, अन नहीं होता वो। हमजा जी नून या जबर क्या पढ़ना है उसको? हम जानू जवार नहीं आई पढ़ना है उसको। आई आई हाँ, यसाउल यशा, अल्लाहु, यसाउल अल्लाह अल्लाहु, आई, अल्लाहु यशा, अल्लाह। आई यसाउल्लाहु
शा सानी शाउल्लाह शा। शाह। पढ़िए। जी बाजी हम पढ़े। ये एक कलीमा पढ़िए। म्यू अली म्यू वालिन। मिन वालिन मिन नहीं म्यू। म्यू वाली हाँ, ये कलीमे पूरे पढ़िए, आप नीचे तक पढ़िए इसको, यहाँ ये तीन पढ़िए। ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही। नेक्स्ट जी पढ़िए। अजरा, माइक ऑफ कर दीजिए। अजरा। أعوذ बाजी मैं بالله पढ़ूं? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من ورائهم من مسد मसदिन। مسد من مسد النفعل ऊपर का कलीमा पढ़िए उसका। कौन सा नून वाला बाजी जी। मिन नुतफतिन तो पे क्या करना? जी बाजी इस तो पे क्या करना? तापे नून की आवाज निकालना है तो पे नहीं कल्पना करना बाजी। खला करना है कलकला करना। कहाँ करे आप? नहीं पढ़ा है आवाज को। नो फतीन पढ़े, ऐसा पढ़े आप। मिन नुतफतिन नुप नुप नुत मिन नुप फतीन। नोट। मिन नुतफतिन हाँ ठीक है, तो मोटा भी पढ़ा जाता, हुरूफ मुस्तअलिया है, साकिन जी बाजी रहा तो कलकला करना। ये दोनों चीजें करना उस पे। ठीक है बाजी ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट पढ़िए। जकिया, तबस्सुम, ताहिरा, जी बाजी। बिल्किस। आई युमिनु मिम मिन मीनू। वाकिन। जी बाजी। मद करना उस पे, नून पे। आई आई मीनू आई युमिनु मिन वाकि वाकिन। मिन मिन वाकिन मिम्मा इन मिन मिन नियामतिन। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, ये सारे कलीमा जो है घर में 10 बार प्रैक्टिस करके आइए कल। ठीक है जी इंशाल्लाह। बाजी। चलिए माशाल्लाह, नेक्स्ट पढ़िए। बिल्किस। जी बाजी। बाजी थोड़ा ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर्ड है, दूसरों को भी ब्लर्ड है। नहीं नहीं बाजी, बाजी ठीक है नहीं बाजी। बाजी। फिर आपका मुझे नेट इशू होगा देख कुछ लीजिए, नेट। जी नेटवर्क बाजी। इशू जी रहता। मैं कुछ। जी बाजी। आई थोड़ा सा यू मीनू आई यशा अल्लाह। रो रो पढ़िए, रो थर्ड रो पढ़िए, थर्ड। थर्ड। ओके। जी बाजी। फमन यामल मिन वराइहिम मिन मसदिन ऐन अला नहीं नहीं होता वो, या क्यों मिला रहे उसमें? नून को पढ़ना है डायरेक्टली। अन अन अन्नफ़अल। अन नफअला अन नफअला। ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट पढ़िए। ताहिरा, सादिया, शाकिर, अंजुम, फातिमा, सानिया वजीर, सोफिया। अंजुम। आउज़ जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन यअमल मिन वराइहिम मिन मसदिन अन नफ़अला ठीक है, माशाल्लाह। ठीक लिमन है, यख्शा। नहीं काफी है उतने। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़िए। ताहिरा, सादिया, सानिया वजीर, सोफिया, रोबाब शाहिद, गौसिया बेगम। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना युन अय्युन मीनु यु मीनो, हमजा साकिन है, झटका लगाना। अय्युमीनु
أن يشاء الله रो रो नी बाजू की فمن तरफ वाव वाला एक, मीम वाला एक, नून वाला एक, ऐसा पढ़ना। أن يشاء الله ये इधर वाले पढ़िए। من واخي म्यू من واخ वाकिन। من واق हाँ, من ماء मिम मा इन, मिम ये नून नहीं पढ़ना अब, मिम मा इन, من من ماء मा नहीं, मा इन। من ماء أن يشاء الله और एक من कलीमा है ना साइड में, नहीं दिख रही ये कलीमात आपको? जरा बड़ा करी थी बाजी मिन नियामतिम ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, काफी आपने प्रैक्टिस करके आई है कल, ठीक है। जी सादिया शाकिर, सानिया वजीर, सोफिया, ये दो जो कॉलम्स दिख रहे हैं ना, सारे पार्टिसिपेंट्स जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, इनकी ज्यादा मशक करिए, ठीक है। आपको पढ़ने नहीं आ रहा इसमें, और इसमें जो है नून को पढ़ रहे आप, मीम जब आ जा रहा नून साकिन के बाद, नून नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ये सारे नून नहीं पढ़े जाते। वही तो एक्सप्लेन करी अब मैं, कि इसमें मीम में मिल जाता, मीम पढ़ना है, आगे वाला मीम पढ़ना है उसको शिद्दत से, ये नून नहीं पढ़ना है। लिख लेना उसको, याद नहीं रहता। बाजी मीम के किच की बाजी नून को नहीं पढ़ना सब। यहाँ पर भी, यहाँ पर हाँ नून ही आ रहा है ना, इस नून को मुशद्दद को सख्ती से पढ़ लेते हैं हम, तो ये मिल मीम जाते कंप्लीटली, नून और मीम जो है, नून साकिन जो है नून और मीम में जाके मिल जाता पूरी तरीके से, इसीलिए इसको नहीं पढ़ते। जी बाजी। ठीक है, पढ़िए सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया शाअल्लाहु आई, आय नहीं, आई नून मिलाना है उसमें। आई शाअल्लाहु आई मिन यशा, या जबर या भी पढ़ना, पहले ये मिलाना ये तीनों को, हमजा नून या जबर, आई होता हो, आई आई या आई जबर या, आई या, आया शाअल्लाहु तीन को खींचना, शा अल्लाह। शाअल्लाहु पूरा पढ़िए कलीमा फिर से सुनिए पहले, आई यशा अल्लाह, आई यशाअल्लाहु हाँ, मौवालु मौ नहीं होता ये, मीम के ऊपर जेर है, मी इतना मौजर पढ़ना है। मी मौजर मी वाली नून नून मिलाना उसमें, म्यू म्यू वालिन, वालिन मिम्मसदी मसदिन, मिन मसदिन मसदिन, मिम्मसदिन मिन मिन्नु तहफातिन नुप्पो फतिन, नुफतिन नुप्पो, नुतफतिन मोटा करना, नुत नहीं, नुप्पो, नुतफतिन नून नून मोटा हराब का, ठीक है। घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे जैसा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं बाजी नहीं कर रहे, मालूम हो जाता हो पढ़े तो। सॉरी ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। सानिया वजीर, ऐसा प्रैक्टिस करें ना यहीं पे आके, बाजी मैं पढ़ूं? नहीं सीख सकते, वेट करिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن يخشى من وجدكم من مصيبة إن نفأتي ठीक है, सही पढ़े, ठीक है, माशाल्लाह। جزاك नेक्स्ट الله पढ़िए, सोफिया, रुबाब शाहिद, गौसिया बेगम, वसीम, वसीम। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن يخشى من मुन्ना मुन्ना من करना, लीमई यख्शा, لمن يخشى मई नहीं बोलना, मई ना, नून की आवाज थोड़ी डालना उसमें, मई, मई, لمن
لمن धीमा करिए, वो يخشى आवाज मुंह से आ रही, पूरी नाक से निकालिए. लिमन अच्छा यख्शा. لمن يخشى من من وجدكم म्यू وجد وجدكم. من وجدكم من مصيبة نفات इन पूरा पढ़ना, नून को इन नहीं करना, इफा कर रहे हैं आप. इन पढ़िए, उसको जुबान ऊपर लगाइए. النفات नफअती. النفأت नफअती नहीं होता वो, नफअती. نفأت नफा, फा जबर फा. نفأ नफअती. النفأت हाँ, ठीक है, और बार माशाल्लाह. पढ़ो नहीं, काफी है, घर में प्रैक्टिस करिए. सोफिया पढ़िए नेक्स्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. पूरा पढ़ना. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युमिनु झटका लगाना, हमजा साकिन है ना वहाँ, या के बाद मीनू. अय्युमिनु मिवाकिन मिम्माइन मिन नीमतिन नियर मतिन. मिन नियामतिन हाँ, वैसा ठीक है. दूसरे भी कॉलम रोज पढ़ सकते, ये सब पढ़ सकते, कोई भी एक ही यही पढ़ना नहीं, सब नीचे के भी पढ़ना. चलिए इंशाल्लाह. नेक्स्ट पढ़िए. रबाब शाहिद, गौसिया बेगम, हबीबा, जहरा इम्तियाज. रबाब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يشاء उन्ना उन्ना الله आई. أن يشاء الله من واد من مسد من نطفة मिन नुतफतिन. من نطفة नुतफतिन नहीं होता वो, नुत्फो. तो की आवाज पलटाना, कलकला نط करना उसमें. نط من फतिन. نطفة कोशिश करिए, घर में प्रैक्टिस और ज्यादा करिए, ठीक है इंशाल्लाह. नेक्स्ट पढ़िए. जहरा इम्तियाज. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يشاء الله नीचे का पढ़िए, लास्ट रो पढ़िए. मैं من يشاء من وراء جدر مما رزقناكم فلن نزيدكم دكم فلن نزيدكم فلن نزيدكم. हाँ, ठीक है माशाल्लाह. नेक्स्ट पढ़िए. गौसिया बेगम, हबीबा, महजबीन. गौसिया. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कौन सा पढ़ी बाजी नीचे का लिमन यख्शा, ये पढ़िए. लिमन यख्शा यख्शा मिन उजुदिकुम म्यू वुजदिकुम. म्यू म्यू बोलना उसको, म्यू. मिन उजुदिकुम मिन मुसीबतिन नफअती. النفعات आती नहीं, आती. आती
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ پڑھیے حبیبہ مہجبین رونق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاء من وراء جدور مما رزقناكم فلن نزيدكم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ پڑھیے مہجبین. باجی میں پڑھوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرسٹ لائن پڑھیں گے. پڑھیے. أن يؤمنوا من واق من ماء من نعمة. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ پڑھیے رونق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاء من وراء جدر مما رزقناكم ولن نزيدكم. ٹھیک ہے صحیح پڑھے ماشاءاللہ. نیکسٹ پڑھیے اخیلا جان. کوئکلی مائک آن کرنا. اخیلا جان، تبسم نورین، ثنا شیخ، ناظرہ. ناظرہ پڑھیے. جی باجی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاء من وراء جدور جدر مما رزقناكم فلن نزيدكم. ٹھیک ہے نیکسٹ پڑھیے جی ناظرہ. باجی پڑھتی ہوں باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشاء اللہ آئی نہیں بولنا اس کو. آئی یشاء اللہ من وال من مسدن من مصطفین. نون ہے وہ میم کا ہے وہاں پر. من نطفتن. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اچھی کوشش کریں. نیکسٹ یہ سارے کلمات جو ہے اور 30 پارٹیسپینٹس ہیں جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ کل پڑھتے. سارے کلمات کی پریکٹس کر کے آئیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تختی جو ہے یہاں پر جو کلمات دکھ رہے یہ تنوین والے ہیں. ٹھیک ہے تنوین کے بعد یا آ رہا، تنوین کے بعد واو، تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد نون، تنوین کے بعد یا، تنوین کے بعد واو، تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد نون، ایسے آ رہے. تو یہ پورے پریکٹس کر کے آئیے گھر میں انشاءاللہ. کل اس کی پریکٹس کریں گے. یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کے بعد والا جو رہتا آپ آسانی سے پڑھ لیتے اس کو. بٹ یہ جو ہے اس میں یا پھر واو آئے تو وہ پڑھنے نہیں آ رہا اسٹوڈینٹس کو، آپ کو بھی بہت ساروں کو. تو سارے پریکٹس کر کے آئیے. کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله الا انت إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک. وأتوب إليك. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین.
آمین یا يا رب رب العالمين. السلام عليكم السلام ورحمة علیکم الله ورحمۃ وبركاته. اللہ وبرکاتہ. جزاك الله خيرا كثيرا كثيرا. جزاک اللہ خیر باجی، جزاک اللہ